본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 국내 증시는 지난 3거래일 동안의 반등에 대해서 숨고르기에 나섰습니다. 어제 외국인과 기관의 동반 매도세가 시장에 영향을 미치면서 양시장이 모두 약보합권에서 거래를 마쳤습니다. 뉴욕 증시는 등락을 반복하다가 장 막판에 상승권에 돌입했는데요. 그러나 장 마감 직전에 변동성을 다시 보이면서 혼조세로 거래 마쳤습니다. 다우지수가 강보합권에서 마감했고 S&P 500 지수와 나스닥은 약보합권에서 거래 마쳤습니다. 계속해서 연준의 긴축 우려가 제기되면서 시장에는 이런 부분들이 반영되고 있고요. 하지만 계속해서 이 기업들의 탄탄한 실적들이 발표되면서 지수와 주가가 탄탄하게 뒷받침을 받고 있다라는 분석이 제기되고 있습니다. 한편 유가는 미국과 이란의 핵 협상 진전에 따라서 공급 우려가 해소되면서 하락 마감하는 모습이었습니다. 오늘 다양한 이슈 속에서 과연 어떤 시장이 펼쳐질지 궁금한데요. 고수익 작전 타임과 미국 증시부터 국내 증시 전략까지 챙겨가시길 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 구글링에서도 나오지 않던 정보들 그리고 미국 시장에 대한 분석들 전해드리는 시간입니다. 최근에 이 국내 증시뿐만이 아니라 글로벌 증시까지 함께 투자하시는 분들이 굉장히 많이 늘었습니다. 이 글로벌 증시, 특히나 미국 증시에 대해서 얼마나 더 성장할 수 있을지 궁금증이 많이 증폭이 되고 있고 특히나 이번 달, 지난달이죠. 1월 달에는 미국 증시가 급락했기 때문에 연말까지 어떻게 흘러갈까 궁금하신 분들 그리고 걱정되시는 분들도 굉장히 많습니다. 오늘 이 시간에서는 미국 시장의 건전성에 대해서 한번 이야기 들어볼까 하는데요. 말씀 바로 시작해 주시죠. When we think about the health of the stock market, what we want to look at are a couple of different things. We want to understand which sectors are showing the best growth. Okay, right now, which sectors are performing the best? And when we look at those sectors, how is the profitability of those sectors? And then we also want to look at, and we've talked about this several times before, we talked about it in July and August when we said that the internals of the stock market, the smaller stocks were underperforming relative to the top tier stocks. We then talked about it again in late November. And what I want to do is show what's happened during those periods. So when we look at the sector performance right now, this chart current here is a reflection of all of the different sectors in the market. And we can see that the energy sector is the strongest performer this year so far, followed by the financial sector. Every other sector is down on a year. The worst performing sector is information technology. Now, when we go to the second chart and we look at this, this compares where we've been for all those sectors going back 4 or 5 years. So when we look at the sector that's done the best, information technology. When we look at the sector that's done the worst, it's energy. And so what we know is the market is driven by the most profitable sectors in the market, okay, and the best revenue growth. And the best revenue growth over the last few years has been in information technology, in software and hardware. It has not been in energy. Energy is more of a defensive play as opposed to a growth play. Right now, what we've seen is a lot of people selling growth over the course of the last, say, 2.5 months and buying value. Well, that's great, but that's a very defensive play. And once they're into value and the stock market starts to go up, they underperform. And that's what happens. That's why most people underperform the market, is because they're not in the best growth areas
in the market as a whole. They're in the more of the Procter & Gamble names, the Exxon names, different names like that, where that growth is pretty steady all the time. We sell only so much soap a year. We, believe it or not, sell so much gasoline a year. But when you look at information technology, all of a sudden that growth is explosive. So let's go to the next chart. Now, this chart, this is a reflection now of when I talk about the internals and the stocks that aren't performing. This chart right here compares for the last year the percentage of stocks that are above their 200-day moving average in the NASDAQ. Okay, and we can see that sometime in late September, we went from above 70% of the stocks basically above their 200-day moving average to now below 70%. These stocks are above their 200-day moving average. If the market's going to turn healthy, it's got to get back above here. We saw a great rally in early October, and that came from this move right up here. But we never got back into the same space that we were in before. For the stock market to really do well, we've got to get this line back up. And I think things kind of come and go, so I believe we're going to go back up at some point in time. Right now, we're down here because we're absorbing all these selling by people that don't necessarily want to hold the growth stocks currently. So once they're done selling, I think we're going to see, because we've seen some pretty depressed prices, we're going to start to see this line go back up above here, and I'm going to monitor for that. Let's go to the next slide. So we've talked about the advanced decline line before on the NASDAQ and how it differs when we look at the entire 2,500 stock basket of the NASDAQ stocks, and we don't just look at the NASDAQ 100. And we can see the health of the stocks that are basically, let's say, mid-tier. There's always some stocks in the NASDAQ index that really shouldn't be in there. They're just not big enough. They're not strong enough. They eventually wind up getting kicked out and replaced. But the center core is important to us. When we talked originally in June and July, I said that this advanced decline line was underperforming, and I just didn't know if we were going to be able to monitor and stay up here. We wound up having a sell-off. That line started to flatline out, and this was that October rally that we just talked about. Okay, but since mid-November, we've had a market decline in this. And we may have that decline for a couple of reasons. We may have had that decline because people were tax selling because they're concerned about interest, our tax rates going up in 2022. They could be taking profits. They could have purchased stocks at a price that probably didn't support 3 to 5 year earnings growth and stock price appreciation. Say, for example, Bill.com, which went from $100 to $400. And if you bought it at $300 or $330 and that stock is now trading $280, you're concerned. And then that stock trades $250, you wind up selling. And so what we've seen is growth stocks being sold to buy value stocks. And maybe I think a lot of it is an overly concerned focus on anticipatory Fed moves and what that implication is. Just because the Fed raises interest rates doesn't mean that the market goes down. What we have to see is bond yields go up faster than the inflation rate, and we're nowhere near those levels. Let's go to the next chart. So this chart right here takes that same advanced decline line that we looked at over the course of the last year and looks at it over the last 20. So we know we've seen a complete erosion in the middle tier of the NASDAQ stocks. Well, where does that erosion fit relative to where it's been in the past? These circles right down here, 2009, 2013, 2016, late 18, early 2020, and current. These are all the
spots where we had a low in that advanced decline line on a composite basis. And you can see that once we started turning up from every one of those spots, we had a significant rally. So the question becomes is, where are we going to turn up from, and how soon is that going to be? Is it going to be in the first quarter? Is it going to be in the second quarter? And I think we're just going to have to monitor to wait and see what that happens. But I do believe that we've absorbed a lot of selling over the course of the last 6 weeks. Let's go to the next chart. Now, this is the same chart we've talked about also before, the number of new highs versus new lows. A healthy stock market makes as many a little bit more new highs than new lows. New 52-week highs versus new 52-week lows for each stock. So when we think about all the stocks in the basket, how many of them are making new 52-week highs today versus how many of them are making new 52-week lows today? And we can see that most of last year, we were hanging above zero on this thing. So we were making more 52-week highs than 52-week lows. But look at what happened in mid-November to late November. Once we hit this market up here, we started making substantially now more 52-week lows relative to 52-week highs. Once again, we need this thing to go back above zero. We need the market to try to make new 52-week highs versus new 52-week lows. This is going to take a minute to occur because if we're just making a new 52-week low, it's going to be hard to go back up and make a new 52-week high. But we want to be monitoring this because this is going to be how we found great attractive prices. Let's go to the next chart. So let's look at that same chart, same that I do before, over the last 5 years and say, where have we set our bottoms in, okay? Back in late 18, we set our bottom right here and the market bounced off. This was a seminal event. This was the COVID onset in early 2020, and I think that's a once-in-a-generation buy opportunity. So that number became so deep, and now we're back in here to where we found these same levels. We want, obviously, this to bounce back up again, but you can see sometimes it goes up pretty quickly. So we're at a place now where it's an interesting spot, and what we need to do now is to monitor this for the anticipatory move back up so that we're making more 52-week highs versus 52-week lows. This is one of the reasons why I think the market is set up to be able to provide some kind of buying opportunity going forward. And don't forget, we're still thinking about 8% earnings growth for this year. It's a positive environment for earnings. And I think once we get rid of Omicron, that we're going to start to see the economy open up more and more. 네, 그동안의 미국 주식의 흐름을 경험 삼아서 이제 정말 귀한 강의를 해주셨는데 이런 말씀들을 좀 담아서 미국 시장에 앞으로 어떻게 대응하면 좋을지 그런 아이디어들 얻어 가셨길 바라겠습니다. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 보내주시면 버니와 함께 직접 소통할 수 있는 기회가 있다는 점 참고해 보시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬리서치 김민수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 항상 매주 화요일마다 체크하는 이번 주 경제지표 일정 알아보도록 하겠습니다. 지금 기업들의 실적, 국내외를 거론하고 줄줄이 기다리고 있는데 사실 이번 주에 가장 중요한 이슈는 미국의 소비자 물가지수에 있다고 봐도 과언이 아닐 텐데요. 일단 이번 주 경제지표 일정 함께 짚어주시죠. 네, 이번 주도 일단 실적 발표와 함께 지켜볼 게 꽤 많은 한 주고요. 특히 오늘 2월 8일 화요일 날 같은 경우는 미국의 무역 수지 발표가 돼 있는데 계속 그렇게 크게 변화는 없겠죠. 그래도 어떤 또 환율 관련된 쪽에서는 지켜봐야 될 부분인 것 같고요. 오늘 실적 발표 쪽에서 LG화학과 롯데케미칼
또 SKC, OCI 이런 화학 계열 쪽의 업체들 실적 발표하고요. 그밖에 KB금융 그리고 또 카카오페이 그리고 뭐 넷마블 같은 실적이 눈에 띄고 있는데 그와 함께 미국에서는 화이자, 듀폰 또 화학업체들과 또 이번에 어떤 백신 코로나19 백신으로 실적이 얼마나 좋아졌는지 화이자 실적도 같이 챙겨봐야 될 것 같고요. 2월 9일 수요일 날은 MSCI 분기 리뷰가 있는데 거기서 메리츠금융과 메리츠화재가 편입될 걸로 보여지고요. 그 다음에는 계속 이렇게 강한 흐름들이 이어갈 수 있을지는 좀 더 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 SK스퀘어도 확대될 예정이다라는 쪽도 눈길이 가고 있습니다. 그밖에 내일 또 갤럭시 언팩 관련돼서 갤럭시 S22 그리고 또 갤럭시 탭 S8 이런 쪽에서 또 출시가 될 걸로 보여지고 있는데 아마 스펙은 거의 다 뭐 아는 걸로 보여지고 있고요. 뭐 약간 노트 대체 모델까지 나오는 상황들이죠. 네, 그런 쪽에서 바라보고 있고요. 아직 뭐 그런 큰 모멘텀으로 작용할 것 같지는 않습니다만 그와 함께 또 실적 발표하는 기업 쪽에서 위메이드 실적도 체크해봐야 되겠죠. 실적뿐 아니라 앞으로에 대한 변화들, 계속 회사 측 흐름들 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 게임주의 네오위즈, 카카오 게임즈 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 특히 아모레 퍼시픽 그리고 또 신세계 같은 경우도 확인을 해야 될 것 같습니다. 특히 미국 시장에서는 디즈니 실적 발표 있기 때문에 아마 디즈니 플러스 외에는 그래도 오프라인에 그러니까 리오프닝에 또 수혜를 볼 수 있는 디즈니랜드죠. 이쪽에 대한 변화들도 한번 또 체크해야 될 것 같고요. 2월 10일 목요일은 미국의 1월 소비자 물가지수 CPI가 발표됩니다. 최근에 발표되고 있는 여러 가지 지표들과 함께 유가 그리고 또 중고차 마나임 중고차 지수까지 생각하게 되면 여전히 고공행진일 것 같습니다. 그래서 쉽게는 안 빠진다 한쪽에 대한 부담을 시장이 어떻게 느끼는지 확인해야 될 것 같고요. 한국에 옵션 만기를 있고 그때 또 넥스트 모빌리티라고 하는 또 카카오와 LG, 삼성, GS 리테일 그리고 또 우한영재들 번개장터 이런 식으로 보게 되면 약간 배달 로봇부터 유통과 관련된 쪽에 쓰이는 어떤 로봇 개념보다 모빌리티 개념이라고 봐야 되겠죠. 이런 쪽에 대한 변화를 또 어떤 얘기가 나올 걸로 보여지고 있기 때문에 한번 또 관련주들 또 움직이는지 영향들도 한번 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 실적 발표하는 쪽에서 컨텐츠 대장주 CJENM 스튜디오 드래곤 실적 발표할 걸로 보여지고 있고요. 그밖에 또 현대해상 보험주 쪽 그리고 아프리카 TV 같은 경우도 한번 체크를 해야 될 것 같고요. 그밖에 최근에 신고가 행진을 계속 이어나갔던 펩시코, 코카콜라 같은 미국의 실적도 챙겨봐야 될 것 같습니다. 또 2월 11일 금요일은 한국에서 실적 발표하는 카카오, 또 J컨텐트리, 또 CJ 대한통운 지켜보면서 지난 네이버는 실적이 좀 부진했는데 카카오는 어떻게 될지 또 지켜봐야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 주요 경제 지표 일정 살펴보고 돌아왔습니다. 오늘의 키워드 확인해 보시죠. 네, 오늘의 키워드는 진단키트주 대 리오프닝주입니다. 코로나 확진자가 계속해서 증가하고 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 상황에서 진단키트의 수요가 급증하면서 진단키트 관련 종목들이 시장에서 계속해서 주목을 받고 있습니다. 어제도 이 급등세가 나온 종목들이 있었고요. 그와 반대로 지금 이 계절 독감의 관리로 전환이 언급이 되면서 코로나 이 경기 재개에 대한 기대감이 상승하고 있습니다. 경기 민감주도 함께 떠오르는 모습인데 뭐 여행이나 항공주들도 지난 거래일에 좀 상승하기도 했고요. 어제는 또 주류 관련주가 올라가기도 했습니다. 어떤 종목들을 사면 좋을까요? 네, 어제서 또 오늘 아침까지 보다 보니까 방역 체계 변환에 대해서 얘기를 하고 있죠. 특히 60대 이상과 중증 기저 환자 중심으로 정부가 관리하고 나머지는 알아서 해라라고 하는 쪽으로 지금 나오는 분위기로 봐야 될 것 같고요. 그러다 보니까 이제 약간 자가 진단을 통해서 실질적인 이제 방역의 책임 대상은 개인으로 바뀌어 있습니다. 그렇게 되면 자가 진단 키트 같은 경우가 훨씬 더 앞으로 수요는 늘어날 걸로 보여지고 있는데
이 부분을 이제 관련된 주가들은 어느 정도 특히 관련된 회사가 지금 기존에 3개였는데 하나가 더 추가시켜서 지금 상장사 쪽으로는 ST 바이오센서, 휴마시스, 수젠텍 이쪽이 생산하는 회사로 바뀌어져 있는 상황들이고요. 그러다 보니까 이쪽에 대한 기대감은 높아지지만 주가는 이미 한번 반영했기 때문에 더 이상 강할지는 아직은 좀 더 지켜봐야 될 것 같고요. 이렇게 되면은 아마 이런 지금 방역 체계도 뭐 환자가 많아서인지 아니면 그만큼 위중한 특히 중증 환자에 대한 비율이 생각보다 그렇게 적어서인지 몰라도 어느 정도 이제 이런 식으로 가기 시작하게 되면은 일단 관리 능력을 떠나서 뭐 정부의 관리 능력을 떠나서 일단 거의 이제 지금 독감 수준으로 대응할 수 있는 정도까지 내려온다라고 하게 되면 일단 이제부터는 그동안에 보여줬던 리오프닝 관련된 변화가 계속 나올 수밖에 없다고 봐야 될 것 같고요. 그런 쪽에서 지금 변화가 나왔을 때 지금 저희가 보통 얘기하는 리오프닝 쪽의 대표 주자들 같은 경우 뭐 여행, 항공, 그리고 면세점, 카지노 이런 쪽에 대한 종목들은 물론 기대감은 높다고 하더라도 실질적으로 실적이 반영되기까지는 꽤 적어도 올해 말이나 올해 늦게나 아니면 내년부터 본격적으로 실적과 그리고 또 그에 따라서 주가에 반영되는 흐름들이 나오기 때문에 아직 조금 기대감이라고 봐야 되겠죠. 그렇지만 오히려 실질적인 수혜가 될 수 있는 쪽을 찾아본다라고 하게 되면 오히려 주류 쪽이 아닐까 생각되고 있고요. 그와 함께 또 임의용 기기 같은 경우도 오히려 또 오랜만에 만나는데 좀 관리 좀 하고 가야 되겠죠. 그런 쪽에서 임의용 기기 관련 쪽 그리고 또 의류 OEM 쪽 이쪽도 그래도 오랜만에 또 외출하는데 좀 한번 꾸며볼까 이런 쪽에 대한 변화도 나오겠죠. 이런 쪽의 흐름들도 체크해보면서 리오프닝주도 관심 갖자라고 말씀드리겠습니다. 네, 리오프닝주에 대한 전망도 짚어드렸습니다. 오늘자 시장 대응이 필요해 보이는데요. 지난 거래일에는 약보합권에서 거래 마쳤지만 3거래일 동안 연속으로 반등을 보여줬기 때문에 이 필요에 대한 매물 출회가 있다라는 분석도 있습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하는 모습이 나타난다면 우리 시장도 계속 좀 불안해질 수밖에 없는 상황인데 아마도 이 중요한 경제 지표를 기다리면서 관망하는 심리도 함께 나타나고 있는 것 같습니다. 오늘자 대응 전략 세워주시죠. 네, 오늘장 분위기는 뭐 그냥 그럴 것 같습니다. 아직까지 뭐 특별하게 강한 변화가 나오기도 좀 힘들고 그런 쪽에서 LG에너지솔루션과의 관계로 인해서 시장은 LG에너지솔루션만 보고 나머지를 또 매도하는 이런 현상들이 나오고 있기 때문에 또 쏠림이 좀 더 커지기는 부분들이겠죠. 그래서 아마 이슈 또 개별적인 실적 발표하는 거를 바라보면서 하나하나씩 또 챙기고 있을 상황이기 때문에 시장 자체는 상대적으로 그렇게 큰 변화가 나올 것 같지는 않고요. 개별적인 종목 쪽으로 변화가 나올 걸로 보되 지금 기조로는 2700선 지지권과 2750선의 저항권 사이에서 어떤 식의 방향 흐름들이 가닥 잡는지 챙겨야 될 것 같고요. 그래도 지금 분위기가 어떤 과거에 지난 어떤 설 연휴를 지나면서 나왔던 위축된 투자 심리가 어느 정도 보강은 된다고 보여지되 이를 또 빠르게 안정돼서 상승 쪽으로 가닥 잡기에는 아직 확인할 요인들이 상당히 많겠죠. 그렇기 때문에 아마 시장이 반등을 한다고 하더라도 좀 천천히 움직인다라는 쪽에 대한 변화 봐야 될 것 같고요. 그래도 지지권을 잘 만드는지 이런 흐름들을 챙겨보시면서 실적 확인해야 될 장세 정도로만 좀 약간 짧게 그리고 좀 트레이딩 관점 쪽에서 현금을 아끼는 전략 이렇게 바라봐야 될 걸로 보여집니다. 네, 좋은 말씀 고맙습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 타임입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 업종에 대해서 이제 오늘부터 자세한 종목들 짚어보도록 하겠습니다. 화면으로 바로 확인해 볼까요?
네, 오늘의 종목은 높아진 배당은 자신감이다라고 적혀 있습니다. 이번 주 작전 리포트의 제목은 융합과 메인스트림이었는데요. 모빌리티에 대한 언급을 해주셨습니다. 관련된 기업 바로 소개해 주시죠. 네. 오늘 살펴볼 기업은 기아차입니다. 기아인데요. 11월 22일 주간에도 자동차 산업에 대해서 작전 리포트에서 다루었었고요. 11월 24일 수요일은 작전 리포트라는 말씀을 드리면서 웃돈이 붙는 차 기아라는 제목으로 작전 리포트에서 리포트를 좀 살펴보았습니다. 작전 리포트에서 살펴볼 당시의 차트를 그대로 좀 그려보면요. 77,000원 하단 밴드와 그리고 약 88,000원 상단 밴드를 두고서 이러한 추세가 반복되고 있습니다라는 이야기들을 좀 드리면서 기업의 펀더멘털이 훼손된 구간이 아니라면 이 바닥권에서 반등이 종종 잘 나오는 패턴을 그리고 있습니다라는 말씀을 드려왔습니다. 21년 초부터 이러한 박스권은 좀 지속되고 있는 모습인데요. 왜 박스권 하단을 뚫고 내려가지는 않는지, 그리고 왜 박스권 상단을 돌파하는 흐름들이 또 제한적인지 오늘 리포트를 통해서 조금 더 구체적으로 살펴보고자 합니다. 미리미리 준비하는 모멘텀 투자 레터라는 슬로건을 방송과 레터를 통해서 좀 말씀을 드리고 있는데요. 지난해 연말 이전부터 돌이켜보면 반도체, 통신장비, OLED, 카메라 모듈, 1월달 들어서면서 리오프닝과 관련된 음식료, 유통, CJ, CGV와 같은 레저, 강원랜드, 하나투어, 모두투어, 이 리오프닝에 관련된 준비도 미리미리 좀 말씀을 드려왔습니다. 각 때마다, 시마다 미리미리 짚어드리는 산업들의 반등이 나오고 있다라는 점들을 이미 1년여 이상의 시간 동안 확인을 하셨기 때문에 편안한 매매, 안전한 수익이라는 말씀도 드리고 있습니다. 그래서 시청자분들의 계좌를 향한 진심으로 이 작전 리포트 시간을 꾸려나가고 있습니다. 그래서 기아 같은 경우에는 이제 박스권 하단에 다시 좀 들어왔습니다. 시장의 조정에 따라서 29,000원, 28,000원을 하회하고 있기 때문에 또한 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질이 완화되고 있다라는 데이터들이 하나하나 집계되고 있습니다. 그래서 조정이 나올 때마다 관심 갖기 편안한 종목이다라는 말씀을 드리면서 그 편안한 이유 중에 하나는 실적이 될 수 있다라는 말씀을 드렸고요. 기아의 매력 포인트, 실적, 그리고 반도체 부족에 따른 생산 차질의 이슈가 일부 이제는 완화되고 있고 최악의 상황은 지났다라는 말씀, 그리고 평균 판매 단가가 높아지고 있고 전기차를 향한 전략 확대되고 있고 PBV라고 하는 특수 목적 차량 시장 점유율을 좀 확대해 나가겠다라고 하는 목표 발표가 있었습니다. 아직까지 확대되고 있지 않은 공급에 대해서 이연 수요에 대한 반도체 쇼티지나 공급망 물류 병목 현상이 해소된다라고 한다면 이연 수요, 이연 실적에 대한 기대감, 또 한 가지는 오늘 제목에서 보았듯이 주주 환원 정책, 배당의 확대가 자신감으로 좀 드러나고 있는 기업이 기아다. 그리고 그 기아의 매력 포인트를 오늘 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 네, 이번 주는 전기전자 업종과 모빌리티 업종에 대해서 설명해 주신다고 하셨는데 오늘의 기업은 바로 기아였습니다. 누구나 아실 만한 그런 종목이고 허반석의 모멘텀 체크리스트에 따라서 어떤 이유로 기아를 선정해 주셨는지 자세한 분석 들어보도록 하겠습니다. 네, 먼저 기아의 실적부터 보도록 하겠습니다. 4분기 실적 발표가 나왔는데요. 오늘 리포트는 1월 27일 키움증권, 유진투자증권, 2월 4일 KB금융에서 발간된 리포트를 토대로 안내를 드려보도록 하겠습니다. 4분기 실적입니다. 매출액은 17조 2천억 원, 전년 동기 대비 1.6% 증가를 했고요. 영업이익은 1조 1,700억 원, 전년 동기 대비 8%가량 좀 하회했습니다. 순이익은 1조 2,500억 원으로 전년 동기 대비 29.8%, 30% 가까울 것으로 전망이 좀 되고 있는데요. 이 평균 판매 단가 상승 효과로 인해서
결국엔 이 영업이익을 일부 방어했다라고 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 평균 판매 단가 상승 효과라고 한다면 구체적으로 내수 시장에서는 3분기 평균 판매 단가는 2,990만 원이었습니다. 하지만 4분기에 들어서 3,050만 원으로 총 판매, 평균 판매 단가가 올라갔고요. 그리고 연결 기준으로 국내외 모두 다 포함을 해본다면 20년도 4분기에는 2,570만 원이었으나 21년도 4분기에는 2,950만 원으로 평균 판매 단가는 증가하고 있다, 올라가고 있다. 그래서 실적에도 좋은 긍정적 영향을 끼치고 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 22년 올해도 기아의 해다라는 이야기들이 좀 나오고 있는데요. 매출액은 83조 1천억 원, 전년 대비 19%의 성장, 영업이익은 6조 5천억 원, 전년 대비 27% 이상의 성장이 좀 전망되고 있습니다. 영업이익률도 7.8%를 기록을 하면서 전년 대비 0.5%포인트의 성장을 전망하고 있기 때문에 앞서서 보여드렸던 차트상 박스권 하단, 차트상 저이연 구간이고 실적은 4분기도 그리고 22년도 올해 전체도 좋을 것으로 전망이 되고 있고 22년도 판매 대수를 총 315만 대, 전년 대비 13.5% 성장을 목표하고 있습니다. 국내 신차 계약은 지속적으로 증가하고 있고 미국 시장 점유율 그리고 영국에서도 인도에서도 판매 시장에 대한 확대 그리고 점유율 확대, 판매 대수 확대 모든 호조세가 지속되고 있는 모습들을 볼 때 시장의 위험인가 아니면 기업의 펀더멘털에 문제가 생긴 건 아닌가 그 구분을 뚜렷하게 해본다면 기아는 그래도 박스권 하단을 잘 지지해주고 있었던 만큼 박스권 하단을 하회하더라도 일부 접근이 가능할 것으로 보이는 구간에 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 주주 환원 정책은 곧 자신감이라는 좀 말씀을 드렸습니다. 그 자신감에 대한 이야기들을 좀 더 살펴보면요. 22년도 판매 목표가 315만 대입니다. 전체로 보았을 때 전년 대비 13.5% 성장인데요. 국내에서는 5%의 성장, 북미 지역에서는 17% 가까운 성장, 유럽은 6% 가까운 성장, 그리고 인도에서 약 33.8%, 34% 가까운 판매 증가를 목표하고 있고 그리고 시장의 컨센서스가 지역별로 5% 내지 인도 시장은 34%까지 전망이 되고 있기 때문에 기아의 성장성에 대해서 의문을 갖고 있는 컨센서스는 적었습니다. 그리고 회사도 마찬가지로 그에 대한 상응하는 주주 환원 정책을 좀 내비쳤습니다. 올해 1분기 실적 전망도 글로벌 판매 대수 71만 5천 대를 전망하고 있고요. 그렇게 따지면 영업이익을 1조 4,600억 원 전망을 하고 있기 때문에 4분기 1조 1,700억 원에 비해서 1조 4,600억 원이라고 하면 증가세가 지속된다. 분기별로도 지속된다라고 좀 보면 좋을 것 같습니다. 기아의 1월 좋은 소식이 또 하나 보여지고 있습니다. 앞서서도 기아의 매력, 생산 차질 이슈, 최악의 상황은 지났다라는 말씀을 드렸는데요. 반도체 공급 부족 여파로 인해서 공장 생산에 차질이 있었고 공급 지연이 지금까지도 이어지고 있었습니다. 국내 공장 생산 증감률 추이를 좀 본다고 한다면 국내 같은 경우에는 11월 마이너스 8.6%, 하지만 1월에 들어서 생산 증감률은 플러스 0.1%로 이제 양의 전환을 시작했다라고 좀 보여지고 있습니다. 반도체가 부족하니까 오늘 아침 뉴스에서도 차를 출고받았으나 내가 알고 있던 사양이 아닌 스크린 패널에 터치가 되지 않는다던가 이런 것들은 전동화가 되었을 텐데 하고 기대를 했었으나 딜러분들이 전화가 오죠. 이 기능을 빼면 3개월 빨리 출고받을 수 있습니다. 이 기능을 좀 양보하시면 6개월 빨리 차를 출고받을 수 있습니다. 라는 이야기들이 왔던 것처럼 부족한 대로, 반도체가 부족한 대로 거기에 맞춰서 생산을 조금 더
하고 있는 모습입니다. 해외 공장에서도 이 생산 증감률은 양의 전환을 좀 하고 있습니다. 11월 마이너스 19.33%, 12월 마이너스 13.7%, 1월 플러스 1%의 양의 전환을 좀 보인 공장 생산 증감률 추이였습니다. 1월부터 이렇게 공장 생산률이 플러스 전환되었기 때문에 완전한 회복은 아니지만 앞서 말씀드렸듯이 최악의 상황은 지나고 있다. 그리고 반도체가 부족하지만 그 부족한 대로 상황을 모면하고 있고 생산을 끌어당기고 있다라는 점들을 보았을 때 생산도 양의 전환, 그리고 올해 내수부터 북미, 유럽, 인도까지 인도 시장은 특히 두 자릿수 성장에 대한 기대감들이 있기 때문에 기아는 좋아질 수 있는 매력들이 아직까지 탄탄하다라고 보면 좋을 것 같고요. 그 안에서 끝으로 주주 환원 정책에 대한 이야기들이 나오고 있습니다. 이 주주 환원 정책 어느 정도까지 확대되었느냐? 20년도에 배당금이 1,000원이었습니다. 하지만 21년도에 3,000원으로 배당이 확대되었습니다. 실적이 좋아졌고 이익 체력이 좋아졌고 그것이 2년 동안 호실적이 지속되었지만 저희는 이렇게 배당을 확대하더라도 앞으로도 이 배당을 좀 지키기 위한 노력을 하겠다라는 의지가 좀 담겨져 있습니다. 그 의지가 그냥 근거 없는 자신감이 아니라 두 자릿수 이상의 글로벌 시장의 증가세, 그리고 생산에 있어서도 최악의 상황을 지났고 1월 데이터를 빠르게 확인하였더니만 생산 증감률이 플러스로 전환되었다. 이익 체력에 대한 자신감이 곧 주주 환원 정책, 배당 확대로 드러났다라고 좀 판단이 됩니다. 끝으로 목적 기반 모빌리티라고 하는 PBV 시장이 기아 자동차의 미래 먹거리다라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이미 군용차, 군사용 자동차 생산으로 특수차 사업 역량을 확보해 놓은 기아 자동차입니다. 이 목적 기반 모빌리티 PBV 시장은 2030년도 전 세계 시장 규모 굉장히 높아지고 있고 자동차 수요의 25%를 차지할 전망입니다. 간단한 예로 아마존이 전기차 기업 리비안에 프리미엄 서비스에 특화된 대형 전기차 구매 계획을 발표를 했죠. 그리고 UPS도 전기차 기업인 어라이벌에 1만 대 택배용 전기차 주문을 해놓은 상황입니다. 이런 특수 목적 기반 모빌리티에 준비가 된 기업이 기아 자동차고 전기차 플랫폼을 이용해서 그 위에 상하차가 용이한 저상 물류차를 얹거나 전기차 플랫폼에 냉장 냉각 시스템이 적용된 신선 배송식품에 특화된 자동차를 내놓거나 전기차 플랫폼에 소형, 도시명 맞춤 물류 차량, 우체국 차량을 상상해 보시면 그런 것들에 특화된 모습들, 기술력을 갖고 있는 기업이 기아가 아닐까라는 생각이 듭니다. 매력 포인트를 어마어마하게 말씀을 드렸고요. 차트상 저위험 구간이고요. 매출액과 영업이익이 숫자상 증가하고 있고요. 모멘텀에 대한 이야기, 매력 포인트로 하나하나 말씀을 드렸습니다. 오늘은 기아차 여기까지 살펴보고요. 수요일과 목요일에도 전기전자와 모빌리티 섹터 안에서 유망한, 그리고 우리가 투자자의 시선으로 보았을 때 좋아 보이는 기업들 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 오늘의 종목은 바로 기아였습니다. 허반석의 모멘텀 체크리스트에 따라서 굉장히 많은 부분이 부합하는 그런 종목이었고 또 계속 많은 분들께서 언급을 해주시는 데는 이유가 있을 겁니다. 문자샵 0082번으로 허반석이라고 문자 보내주시고 더 자세한 이야기들 담아가시기 바라겠습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 산업부장이 아니라 테마부장이시죠? 이주현 전문위원 바로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 우리 시장은 약보합권에서 거래 마쳤습니다. 그래도 외국인과 기관이 거래소에서 동반 매도하긴 했지만 일부 섹터만 좀 매도를 했다 뿐이지 다른 섹터에서는 매물을 오히려 받아주는 모습이었거든요. 그래서 긍정적으로 좀 해석해 볼 수가 있겠습니다. 어제 올랐던 종목 중에서 오늘 추가적으로 상승할 만한 종목 있을까요?
네, 오늘 추가적인 상승이 나올 만한 종목도 있어 보이고요. 오늘 하루 정도 쉬어갈 것 같은데 눌림을 잘 공략하면 며칠 이내 시세에 좀 크게 줄 수 있지 않겠나 하는 기대감이 있는 종목도 있습니다. 일단 종목 이야기를 드리기 전에 시장 짧게 이야기를 드리면요. 어저께 우리나라 증시 3일 정도의 반등 이후 눌림이 나왔습니다. 제가 개인 투자자들 보통 3일 정도 지나야지 그때부터 본격적인 매수를 한다라고 이야기를 드렸는데요. 특히나 이제 급락 이후에는 이건 항상 이래 왔던 것 같아요. 거의 10년, 20년 동안 제 시장을 바라보면서 느낀 건데 급락 이후에는 반등 양봉이 한 3일 정도 올라와야지 개인들이 좀 열심히 사는 그런 심리적인 부분들이 좀 작용을 하는 것 같은데 이게 아무래도 이제 속된 말로 좀 쫄아 있다가 이렇게 매수를 좀 이제 3일 정도 올라오면 이제는 바닥을 치고 돌리는구나 해서 사람들이 좀 매수를 하는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 어저께 개인들이 매수를 좀 한 8천억 정도 했다라는 이 부분은 사실 좀 계속 안 해줬으면 하는 바람이 있었지만 그렇게 또 나쁘게 생각할 필요는 없지 않겠나 싶습니다. 여기서 이제 또 눌림 하루나 이틀 정도 어제 오늘 정도 받고 올라간다라고 하면 굉장히 좀 단기적인 매도 물량이 나올 수 있는 그런 부분이고요. 코스피가 지금 보시면 2820포인트 저항자리인데 어저께 제가 아래 꼬리를 들게 달아서 오늘 음봉이 나올 가능성이 높습니다. 단 시가를 강하게 상승 출발해서 올릴 경우에는 양전환할 가능성이 높다라고 말씀드렸어요. 물론 제가 이렇게 말씀드리는 게 경험적인 부분에서 나오는 것들도 있지만 항상 이루어지진 않습니다. 그러나 굉장히 높은 확률로 그렇게 될 가능성은 상당히 높기 때문에 좀 지켜봐야 되는 부분인데 어제 미 증시가 소폭 조정을 받았어요. 우리나라 증시가 선반영한 거 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 그렇다면 국내 증시 오늘 미 증시 영향으로 살짝 하락 출발, 그러니까 너무 크게 시가를 밑으로 내리지 않는다라면 제 생각에는 오늘 국내 증시 괜찮은 흐름이 나올 가능성 상당히 좀 높아졌다라고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 장 초반에 살짝 눌림이 나온다라고 하면 적극적인 매수 충분히 노려볼 수 있다라고 생각이 들고요. 일단 제 생각에 대략 한 2735포인트 정도 좀 왔을 때 9시에서 9시 한 25분, 30분 정도 될 때쯤 저점을 잡을 가능성이 높으니까 만약 그 전에 시가부터 굉장히 좀 강한 시세를 분출한다라면 모르겠지만 만약 그렇지 않다. 제 시나리오대로 간다라고 하면 9시 30분 정도, 9시 20분 정도 그쯤을 좀 저점으로 만들 가능성 있다라고 생각을 하시고 이렇게 아침부터 적극적으로 매수하시기보다는 그 시간대까지 조금 기다리셨다가 시장 흐름을 한번 보시고 시장 조정 나왔을 때 그때 최대한 좀 싸게 살 수 있는 타이밍이니까 그렇게 한번 접근을 해보시는 것도 좋지 않겠나라는 생각이 듭니다. 시장은 지금 반등 기조에 있어요. 그래서 긍정적으로 볼 수 있다라고 이야기를 드리고 있는 상황인데 이 2820포인트를 돌파를 했다가 여기를 돌파를 한다고 해서 추세가 전환이 되는 건 아닙니다. 여전히 첩첩산중으로 매물대가 쌓여 있는 부분이고요. 3000포인트 그리고 3050포인트의 이 밴드대를 돌파해내지 못한다라면 상승 추세로는 전환이 불가능하다. 그렇기 때문에 여기서는 반등 정도 나왔다가 빠질 가능성에 대해서 우리는 항상 대비를 해야 되고 올라오게 될 때 현금 비중 없으신 분들은 현금 비중을 최대한 확보하시고 지금 현금 비중 충분히 있으신 분들은 무언가 어떤 종목을 저점 매수를 노리시기보다는 굉장히 단기적인 플레이를 하시면서 지속적으로 현금 비중은 유지를 하는 전략 그렇게 좀 하시는 게 좋겠다라는 생각이 드니까 추후에 여기서 시장이 이만큼 올라서 3050포인트를 돌파하고 아이고 기회를 다 놓쳤네라고 생각하실 수 있겠지만 그때 가서는 더 좋은 종목들 또 나오니까 아무 걱정하실 필요 없습니다. 꼭 발바닥 각질에서 여러분들이 좋은 종목을 매수를 해야지 잘한 거다 그렇게 생각하실 필요가 없고요.
바닥을 확인한 이후에 추세가 상승으로 돌려져 있는 시점에 그때 종목들 매수해도 늦지 않기 때문에 조급해하실 필요 없이 지금은 좀 여유 있게 기다리시면서 현금 비중을 확대하는 전략 여전히 시장 반등 나오고 있는 시점에서 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 시중의 자금들 대략 한 34조 정도가 은행 예치금으로 들어갔어요. 그만큼 이제 돈이 가장 먼저 움직이는데 그런 부분들 물론 선반영이 되었다라고 하겠지만은 글쎄요, 외바닥을 바닥으로 만들고 그냥 V자 반등 올라가기에는 조금 어렵지 않겠나라는 생각이 많이 들기 때문에 이런 이야기들 드리는 거고요. 주요국들 중앙은행에서 각 나라들마다 지금 금리 인상한다라고 합니다. 그렇게 되면 금리 인상하는 시점, 금리 인상을 합니다라고 하면 그때 잠깐 충격을 받을 수는 있겠지만 그때부터는 상승으로 시장이 돌릴 수 있는 그런 흐름이 될 것 같다라는 생각이 듭니다. 그때쯤 해서 또 이야기를 드리기로 하고요. 자, 어저께 상승 상위 종목들 3개가 있는데 오늘 3개를 좀 추려놨는데요. 도노 리포트에서 소개해드렸던 종목이 있습니다. 아시아 IDT라고 있는데 이건 그냥 리오프닝 관련된 종목들 중에서 기업 내용들 좋고 이런 것들 많이 있습니다. 카지노라든지 호텔이라든지 이런 것들 있는데 그런 종목들은 시총이 무거워요. 물론 수익을 다 줄 겁니다. 리오프닝 관련주들은 그냥 엉덩이 무겁게 들어가 있으면 시간만 지나면 다 수익을 줄 수 있는, 누구나 다 먹을 수 있는 그런 종목이 리오프닝 관련 라면 아무래도 이제 시가총액적인 부분에서 좀 무겁지 않은 그런 종목들을 골라봐야 될 거고요. 노란 풍선이라든지 여행 관련주들, 특히 좀 시총이 작은 아니면 아시아나 IDT라든지 이런 종목들이 좀 괜찮다라고 생각이 들어서 일단 이중바닥을 형성하고 15,000원이라는 이 바닥 구간에서 이렇게 지금 되돌림이 만들어지고 있는 그런 상황이기 때문에 이 종목을 편입 시켰는데 이거는 단기적이라기보다는 조금 무난하게 들고 갈 수 있는 그런 종목이지 않겠나라는 생각이 들고요. 만약 예상대로 가준다라고 하면 리오프닝 관련주들 다 올라가면서 함께 움직여준다라고 하면 충분히 좀 큰 수익을 볼 수 있는 그런 종목일 것 같다라는 생각이 드니까 이런 부분들을 좀 참고해서 보시면 좋을 것 같고, 요 아시아나 IDT는 이제 한진 쪽에서 한진 정보통신과 함께 이렇게 이제 흡수합병 된다든지 아니면 이제 두 회사가 합쳐지는 그런 부분들이 생길 거기 때문에 그런 이슈도 있다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그래서 일단 매수가는 지금 동시효과를 보고 결정을 해야 되는 부분이기 때문에 노란톡방 들어오신다면 제가 알려드리겠고요. 기본적으로는 18,500원 이하로 분할 매수 관점, 최대한 싸게 사면 좋아요. 음봉 나와서 떨어지면 16,000원 부근까지는 일단 매수를 한다 생각하시고 분할로 접근해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 전일 상위 종목 탑3 중에서 상승이 좀 예상되는 종목들 이야기를 드리면, 사실 전일 상승 상위 종목 중에서는 딱히 그렇게 눈에 보이는 종목은 없었어요. 미래에셋 벤처 투자라는 회사가 있는데 어저께 이제 창투사들의 흐름들이 좀 눈에 띄었습니다. 그 중에서 이제 미래에셋 벤처 마켓컬리 상장 이슈 때문에 좀 급등한 종목인데 대부분 다 좋은 것 같아요. DSC 인베스먼트, SB 인베스먼트 다 지금 창투사 관련주들 제가 봤을 때 단기 스윙으로 괜찮은 것 같은데, 그 중에서 일단 미래에셋 벤처 투자는 시세를 어저께 한 10% 이상 분출해줬고요. 장막판에 가서는 시세 더 나와버렸습니다. 그래서 보시는 것처럼 정고점 저항 자리를 뚫어내고 지금 10,000원이라는 이 가격 저항을 고지로 두고 있는 그런 상황이고요. 오늘 아마 제 생각에 이 저항 자리를 어저께 뚫지 않고 한 10% 정도에서 마무리를 했다라면 오늘 갭상승해서 시세가 터질 수도 있었겠지만
뭐 이렇게 저항자리 차트 누가 봐도 차트가 이쁘게 만들어져 있는 전고점 저항 돌파자를 만들어 놓은 상황에서 돌파까지 만들어 놨기 때문에 오늘은 음봉 눌림이 나올 가능성 상당히 높습니다. 그런데 이 조정 음봉의 저점을 여러분들이 잘 매수를 하신다라면 아마 내일쯤 이 종목이 시세를 좀 크게 줄 수 있는 그런 가능성 높으니까 하루나 이틀 정도는 단기적으로 이렇게 좀 쉴 수 있다. 거래량 확 줄이면서 그렇게 쉬어가는 흐름이 나온다라면 그날로 저점 매수를 한번 노려보시면 괜찮은 종목이다라는 생각이 들고요. 뭐 오늘 제 예상과는 다르게 뭐 급등이 나올 수도 있는 부분이니까 그런 부분도 한번 참고해 보시고 그저께 강했던 종목들 중에서 이렇게 음봉으로 지금 하루 쉬어간 종목이 있습니다. 바로 퍼스텍이라는 종목이고요. 이 종목 로봇 관련주죠. 그리고 방산 관련주로도 들어가 있습니다. 드론 관련주로도 들어가 있어요. 지금 드론 관련주들도 어저께 괜찮은 흐름이었는데 요거는 어저께 딱 눌림자리 거래량 죽여놓고 요거는 시가 상승 출발하면 급등이 나올 수 있는데 시간 외에서 5,000원 약간 올라서 마무리됐습니다. 그러면 충분히 오늘 시가 강하게 출발할 경우에는 시세 터질 수 있다 생각하시고요. 시초가 이하 보시면 좋을 것 같고 아진에스텍이라는 종목도 로봇 관련주죠. 지금 전고점 돌파 위치에 놓여있기 때문에 이 종목은 음봉으로 눌리게 된다라면 한 16,000원 이하 거기서 만약 매수가 가능하다라고 하면 괜찮은 가격이다라는 생각이 드니까 이런 부분들 참고하셔가지고 여러분 공략해 보신다면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘도 성공 투자하시기 바랍니다. 네, 이주연 전문위원과 함께 개장 직전의 전략들 살펴보았습니다. 오늘 분석 고맙습니다. 입니다. 네, 저희는 잠시 뒤에 순간 포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.